सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवीं सा मां पातु सरस्वती। माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसा मञ्जुलवाग्विलासा महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गी मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमाता जगदेकमाता। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवीं सा मां पातु सरस्वती। माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसा मञ्जुलवाग्विलासा महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गी मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमाता जगदेकमाता। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवीं सा मां पातु सरस्वती। माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसा मञ्जुलवाग्विलासा महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गी मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमाता जगदेकमाता। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं
नित्यं पद्मालयां देवीं सा मां पातु सरस्वती। माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसा मञ्जुलवाग्विलासा महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गी मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमाता जगदेकमाता। వీణుల విందుగ విందమురండి జ్ఞాన సరస్వతి వరచరితం। వీణుల విందుగ విందమురండి జ్ఞాన సరస్వతి వరచరితం। వాసరయందు నివాసము చేసి వాణీ వీణా పునరణితం। వాసరయందు నివాసము చేసి వాణీ వీణా పునరణితం। వీణుల విందుగ విందమురండి జ్ఞాన సరస్వతి వరచరితం। దేవతలందరి కోరిక తీరగ దివ్య గౌతమి తీరంలో మూడు గుప్పెటల ఇసుకను తెచ్చి మూడు శక్తులుగా తీరిచి దేవతలందరి కోరిక తీరగ దివ్య గౌతమి తీరంలో మూడు గుప్పెటల ఇసుకను తెచ్చి మూడు శక్తులుగా భక్తుల పాలిట కల్పకమ్ముగా పరాశక్తినే వర సరస్వతిగా వేదవ్యాసులు ప్రతిష్ఠ చేసిన విద్యాదాయిని విజయోదంతం। వీణుల విందుగ విందమురండి జ్ఞాన సరస్వతి వరచరితం। జ్ఞానమే మానవ జీవన సారం జ్ఞానప్రదమీ తీర్థ సమీరం ప్రకృతి అందములే కను విందుగా రాలు రాగములు పలికే తీరం। జ్ఞానమే మానవ జీవన సారం జ్ఞానప్రదమీ తీర్థ సమీరం ప్రకృతి అందములే కను విందుగా రాలు రాగములు పలికే తీరం। సుఖముల విడచి భిక్షను వలచి జీవన వృత్తిని మండలముండిన ఇహ పరవాంఛల తీర్చే క్షేత్రం మహిమాన్వితమిది పరమ పవిత్రం। వీణుల విందుగ విందమురండి జ్ఞాన సరస్వతి వరచరితం। ఓపిక లేనిచో ఒక దినమైన పవిత్రమైన భక్తి భావ
వలచి అమ్మ సేవలో సొమ్మసిలి గోపికలేనిచు ఒక దినమైన పవిత్రమైన భక్తి భావమున గుడినే శారద ఒడిగా తలచి అమ్మ సేవలో సొమ్మసిలి నిద్దురపోయిన చాలు బిడ్డలకు హద్దులేని మా అమ్మ అనుగ్రహమందుటై పురి విశేషము ఇట భక్త పరంపర సశేషము వీణుల విందుగ విందమురండి జ్ఞాన సరస్వతి వరచరితం వీణుల విందుగ విందమురండి జ్ఞాన సరస్వతి వరచరితం వాసరయందు నివాసము చేసి వాణీ వీణా పునరణితం వాసరయందు నివాసము చేసి వాణీ వీణా పునరణితం వీణుల విందుగ విందమురండి జ్ఞాన సరస్వతి వరచరితం यस्यां हिरण्यं विन्देहं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वजे श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तप्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वजे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनस्य तां त्वामृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मननासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधरिषां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीं ईश्वरीं सर्वाभूतानां तामिहोपक्वे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीरवसमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले ग्लास् వెనుకుండు చెప్పు సార్ సైడ్ ఉండి వేయండి సార్. ఓం ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజే భరవాజిని వదే భజే లక్ష్మీం జాత వేదో మమావహ ఇడిగిరా మించి తీసుకో వాళ్ళకి అడ్డం వస్తే మనం ఏం చేయలేము. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్వజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాత వేదో మమావహ तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वजे श्रीर्मा देवी जुषतां त्वांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तत्पजन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वजे श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि కొంచెం ముందు జరగదు. ఓం జాతవేదసే సనవామ సోమమరాదీయతో నిదహాతి వేదః సనః పరిషదతు దుర్గాని విశ్వానావేవ సింధుంతు రితాకీర్తిః ఓం జాతవేదసే సనవామ సోమమరాదీయతో నిదహాతి వేదః సనః పరిషదతు దుర్గాని విశ్వానావేవ సింధుంతు రితాకీర్తిః तामग्निवर्णां तपसाद्वन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसतरसे नमः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्वजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगां ఓం हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्वजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् సామె బ్రహ్మాండంగా ఉంటే ఫోటో ఆల్బమ్ చూపించిన అందరికి నచ్చింది, నువ్వు నచ్చలేదు నేనేం చెప్పాలి, ఇంకా అందరికి నచ్చిందండి తమ్ముడు.
ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్వజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తాం మహావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపకం. ఓం తదేవ లగ్నం చల కొంచెం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే దేంద్రయుగం స్మరామి. యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర వాగ్దో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువాణి తిర్మదన్మమ. స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషామమంగళం. ఏషాం హృదిస్థో భగవాన్ మంగళాయతనం హరిః. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. మేడం రండి. సారీ లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషామందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. ఆపదామపహర్తారం పసుపు కుంకుమ ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరి నారాయణి నమోస్తుతే. ఓం తదేవ లగ్నం సుదనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ డబ్బా పక్క ప్లాస్టిక్. ఓం తదేవ లగ్నం సుదనం తదేవ తదేవ లగ్నం సార్ ఇవి కూడా తదేవ లగ్నం సుదనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే దేంద్రయుగం స్మరామి. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర వార్ధో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువాణి తన్మతన్మమ. ముందుకు రండి. అవి నవరత్నాలు అవి వేసేయాలి. ధ్రువాణి తన్మతన్మమ. స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. వేసేసి ఏషాం హృదిస్థో భగవాన్ మంగళాయతనం హరిః. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ స్వరూప మహాసరస్వతి దేవతాభ్యో నమః. ఓం ప్రణో దేవీ సరస్వతి వాజే భైరవాదినీవతి. నవరత్నాలు వేసేసారండి. ఓం ప్రణో దేవీ సరస్వతి వాజే భైరవాదినీవతి. ధీనామ విత్రియవతు శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. ప్రార్థనపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఓం సింధూరారణ విగ్రహాం త్రిణయనామానిక్యమౌలిస్ఫురత్తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరహాం. పానిభ్య సర్ పసుపు కుంకుమ వేసేసాయండి. పానిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రక్తకటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్ పరేదంబికాం అరుణాం కరుణాం తరంగితాక్షీం ధృతపాశాం కృషపుష్పవానజాపాం అనిమాదిభిరావృతాం మయూఖయ్యహమిత్యేవ భావజే భవానీం. ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్తాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కలకలదహదేవత్వాం వరాంగీం. ఇంకా ఎవరైనా అమ్మవారికి నీళ్లు పోయే వాళ్ళు ఉంటే అమ్మవారి మీద అభిషేకం చేయొచ్చు. ఓం యా ఫలనీర్యా ఆఫలా ఆపుష్పాయాస్తా పుష్పణేః. ఓం యా ఫలనీర్యా ఆఫలా ఆపుష్పాయాస్తా పుష్పణేః. బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మంచంతో హాసః. కాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ స్వరూప సరస్వతి దేవతాభ్యో నమః. సరస్వతి దేవతాభ్యో నమః. అభిషేచనం సమర్పయామి. అభిషేచనం సమర్పయామి. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. అన్న కరెక్ట్ 2 నిమిషాలు టైం ఉంది. మాలు కొంచెం కలిపి. ఓం
ఓం ధ్రువంతే ఓం అమ్మవారిని పట్టుకునే వాళ్ళు ముందుకు రండి లైట్గా స్మరామి ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్తుకోండి ఒక్క నిమిషం టైం ఉంది ఎత్తుకోండి అమ్మవారిని ఎత్తుకోండి పిల్లలు అందరూ అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోవాలి చెప్పండి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి ఒక్క నిమిషం అండి అలా పట్టుకొని ఉంచండి ఒక్క నిమిషం అన్న ఓం ఒక్క నిమిషం ఓం సరస్వతి దేవికి 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 సదోర తల్లికి సదోర తల్లికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి ఇప్పుడు నిలబెట్టేసేయండి ఓం ధ్వలంతే రాజావరుణో ధ్వలందేవ బృహస్పతిః అమ్మవారిని నిలబెట్టేసేయండి ఓం ధ్వలంతే సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సరస్వతి దేవికి సదోర తల్లికి ఓం ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువందేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్తాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం బాసరలో శారదగా బాసిలు చైతన్య దీప్తి అనేకమై జగములేలు ఏకాత్మక మాతృశక్తి బాసరలో శారదగా బాసిలు చైతన్య దీప్తి అనేకమై జగములేలు ఏకాత్మక మాతృశక్తి వేకువతో మెల్లమెల్లగా చీకటి చీకాకులు చీల్చేనును వెచ్చనిదౌ జ్ఞాన జ్యోతి దినమణి వాణికి నా మేలు కొలుపు అంతట తానై పొంగే అనురాగ జరులు అంతట తానై పొంగే అనురాగ జరులు వింత వింత బంధాలతో వివిధ జీవతతుల గట్టు భారతికిదే ఆహ్వానం బాసరలో శారదగా బాసిలు చైతన్య దీప్తి అనేకమై జగములేలు ఏకాత్మక మాతృశక్తి శశివదనంతో ఏ కాలం అమృతమయ శీకరముల పంచు తల్లి చిరునవ్వుల పాలవెల్లి గీర్వాణికి వేడికోలు ప్రతి మనసున పెళ్ళుబికే తెలివితేట ఊటలలో ప్రతి మనసున పెళ్ళుబికే తెలివితేట ఊటలలో మొగ్గ తొడికి జిజ్ఞాసల నిగ్గుల నింపే వీణా పాణికి నా వందనాలు
బాసరలో శారదగా భాసిలు చైతన్య దీప్తి అనేకమై జగములేలు ఏకాత్మక మాతృశక్తి బాసరలో శారదగా భాసిలు చైతన్య దీప్తి అనేకమై జగములేలు ఏకాత్మక మాతృశక్తి భారతి భారతి భవ్య శోభారతి గద్య పద్యాకృతి గానకృత వసతి వర సరస్వతి పరాశర సూతి వినుత వాసరావాస కృత వాత్సల్య భరిత శారదా శరదిందు సార పరిపూర నారదా సురధుని సార గంభీర హంసవాహిని సంతతానంద మోహిని సంసార సాగరోత్తరణైక తరణి చత్వారి పదవాక్య సార సంకేత చతుర జగతి ఖ్యాత భువనైక మాత దివ్య వాగేశ్వరి భవ్య మాహేశ్వరి నవ్యాతి నవ్య మధు సాహితీ శర్వరి శ్రీమతి కౌమారి చిన్మయీ గౌరీ శ్రీచక్ర సంచారిణి దివ్యవాణి సబ్రహ్మచారిణి శుభ్రమాతంగిని సంభ్రమ భ్రమదమర సంతాన మధువని బుద్ధిధాత్రి అష్టసిద్ధి గాయత్రి శుద్ధ సాధక మంత్ర సార సావిత్రి వరదాయిని మౌని సురలోక పాలిని వారాహి మాం పాహి వైష్ణవీ జననీ క్షుద్రఘంటాకృతి కలుషలుంఠన వ్రతి శుంభాసురోజృంభదంభ ఖండన కృతి సర్వభువనేశ్వరి పర్వరాసేశ్వరి సచ్చిదానందమయ సౌందర్య లహరి రుండమాలా కలిత గండగళ సీమ చాముండి మాతృకా చైతన్యధామ సాంద్ర కరుణాలయ ముఖ చంద్రవలయ ఐంద్రీ మహోదయ ఐశ్వర్య నిలయ సప్త చందోదయ సప్తవర్ణ ప్రియ సప్త మాతృ ప్రభవ సప్తమీ విభవ బ్రాహ్మి ద్వాదశ నామ ప్రస్తుతి వరద సర్వదా సర్వదా పాతు మాం శారదా
చినుకులు బయటికి వచ్చాయో దెబ్బలు పడతాయి రాజా దెబ్బలు పడతాయి రో దెబ్బలు పడతాయి రో ఫోటో పెట్టి పచ్చి పచ్చి కన్ను చేశారు దెబ్బలు పడతాయి రాజా దెబ్బలు పడతాయి రో దెబ్బలు పడతాయి రో ఈరోజు సరస్వతి విగ్రహ ప్రతిష్ట మరియు మన యొక్క కళా ప్రాంగణాన్ని ఉదయం పూట ఘనంగా ప్రతిష్ట అలానే స్థాపన జరుపుకున్నాము. ఈ సాయంత్రం పూట మన పాఠశాల యొక్క వార్షికోత్సవాన్ని కూడా ఘనంగా జరుపుకుందాము. సో ముందుగా మన పాఠశాల యొక్క ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు శ్రీ మండల శ్రీనివాసులు సభాధ్యక్షులు గారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. సభలు అలానే మన మండల రథసారథి అయినటువంటి శ్రీ బి మస్తాన్ నాయక్ గారు మండల ఎంఈఓ గారిని కూడా సభా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలానే మన విద్యా కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ ఎక్కడి సుబ్బారావు గారు సభా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. చైర్మన్ గారిని కూడా సభా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలానే గ్రామ సర్పంచి శ్రీ వెంకటరెడ్డి గారిని కూడా పోలమ్మ గారు సభా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. క్లస్టర్ హెడ్ మాస్టర్ గారు, గ్రామ ఉప సర్పంచ్, విద్యా కమిటీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ అందరినీ ఇక్కడ ఎవరున్నా కానీ సభా వేదికపైకి వస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. అలానే జడ్డా వెంకటేశ్వర్ గారిని సభా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. రోసిరెడ్డి గారు కూడా సభా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తదుపరి కార్యక్రమాన్ని సభాధ్యక్షులు మన హెడ్ మాస్టర్ గారిని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సభకు నమస్కారం. మరి
ఈరోజు మనము ఈ పాఠశాల వార్షికోత్సవం మరియు సరస్వతి దేవి విగ్రహ ప్రతిష్ట జరుపుకుంటూ అందులో భాగంగా ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చేసినటువంటి మన మండల విద్యాశాఖ అధికారి మస్తాన్ నాయక్ గారికి, అలానే గ్రామ సర్పంచ్ గారికి, ఎంపీటీసీ గారికి, మన పాఠశాల చైర్మన్ గారికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి, మనకు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి గ్రామ పెద్దలకి, మన పాఠశాల విద్యార్థులకి, గ్రామ ప్రజలకి ఈరోజు జరుపుకుంటున్న కార్యక్రమం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఇప్పుడే మనకి టెంట్ హౌస్ ఫ్రీగా వేసినటువంటి విశ్వం గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. క్లాప్స్తో ఆహ్వానించండి. తర్వాత పిన్నిక గాలిరాజు గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన గ్రామ డీలర్ అయినటువంటి శివ ఆవులయ్య గారిని, మేడబోయిన శివ ఆవులయ్య గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. క్లాప్స్తో ఇంకా ఎవరైనా గ్రామ పెద్దలు వచ్చింటే వాళ్ళందరూ తమ కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మరి ఇంతటి కార్యక్రమం మనం జరుపుతున్నామంటే దీనికి మెయిన్ ప్రధాన కారణం మన గ్రామ ప్రజలే. మరి ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేయడానికి కూడా కంకణం కట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా గ్రామ ప్రజలే. అన్నప్రెడ్డి అశోక్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇప్పటికే సమయం చాలా వరకు మించి ఉన్నది. మనం చాలా తొందరగా క్లోజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ చాలా టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్కువ స్పీచ్లు ఏం లేకుండా తొందరగా ఇప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అందులో భాగంగా మనకి మన పాఠశాల టీచర్లు, నెక్స్ట్ మన పాఠశాలకు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కానీ, మరి ముఖ్యంగా మనకు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఏ విధంగా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అంటే శుభదిన్ భోజనంతో మొదలు పెట్టాము. యాన్వర్స్ డే వరకు ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మండలం లెవెల్లో బాగా చేసామనుకుంటున్నాం. దాంతోపాటు స్టడీ పరంగా చూస్తే దాదాపు తెలుగు అయితే ఈ మధ్యకాలంలో దాదాపు 90% విద్యార్థులకి చదవడం, రాయడం నేర్పించాము. పేరెంట్స్ ఇచ్చిన ప్రతి కంప్లైంట్ను స్వీకరించి పిల్లలను చక్కదిద్దడానికి దాదాపు ప్రయత్నించాం. మరి దాంతోపాటు మనకి విద్యార్థులు కొంతమంది లాస్ట్ టైం ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అందులో మన గ్రామ ఉప సర్పంచ్ అయినటువంటి దానం గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. గుండారెడ్డి వెంగళరెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి ప్రతి విషయంలోనూ పిల్లలను ఫస్ట్ క్లాస్, అందులో ముఖ్యంగా మన స్కూల్లో బాగా రన్ అవుతుందంటే 1, 2 చాలా చక్కగా నడుస్తున్నాయి సార్ ఈ స్కూల్లో. నాకు ప్రతి విషయంలోనూ అంటే గత సంవత్సరం ఆయన ఎవరో నాకైతే తెలియదు, ఈ సంవత్సరం ఎస్ఎంసీ చైర్మన్ ఎలక్షన్ల కాడ పరిచయం అయ్యాడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతిరోజు నన్ను ఫాలో అవుతూ
నాకు ప్రతిరోజు ఫోన్ చేస్తూ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది స్కూల్ అనేది ప్రతి విషయంలో అయితే ఎక్కువ శాతం నాకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు పాలకెట్టి శ్రీనివాసులు గారు. వారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి అది గ్రామ ప్రజలకు తెలుసో లేదో, నేనైతే నాకంటే ఎక్కువ అతనే శ్రమ పడ్డాడు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కానీ నెక్స్ట్ అధికారుల నుంచి కానీ అమౌంట్ సేకరించి ప్రతి విషయంలో నన్ను ముందుంచాడు. అతను మాత్రం బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉన్నాడు అనమాట. మరి పాఠశాలకు సంబంధించి మనకి 1-2 తరగతులు చూసుకుంటే దాదాపు అందరికీ పదాలు కానీ అక్షరాలు కానీ గుర్తించడం వచ్చు. పేరెంట్స్ అందరికీ తెలుసు ఆ విషయం. ప్రతి పేరెంట్ మా స్కూల్లో 1-2 అయితే మెచ్చుకుంటున్నారు సార్. ప్రైవేట్ స్కూల్తో పోటీ పడుతుందన్నమాట. లాస్ట్ టైం మనకు అంగన్వాడీ స్కూల్లో 8 మందే ఉన్నారు. 8 మందిని ఈ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. ఒక్కరు కూడా బయటికి పోలేదు అన్నమాట. మరి అంత కరెక్ట్గా నడుస్తుంది. పై క్లాసులు కూడా బాగానే నడుస్తున్నాయి. కానీ ఊరు కొద్దిగా డెవలప్ కావడం వల్ల ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది. పంటలకు అమౌంట్ ఎక్కువ వస్తున్నట్టుంది అందరికీ. అందువల్ల కేపీఎస్లో చేర్చారు ఈ సంవత్సరం. కేపీఎస్ అంటే చిన్న దోర్నాల్ స్కూల్, అది అలా ఉంది అంతే. వేరే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఓన్లీ కేపీఎస్ స్కూల్లో మీ ఊరు పిల్లలే ఉన్నారు. వాళ్ళ నేమ్స్ కూడా ఇంతవరకు ఎక్కించుకోవట్లేదు సార్. మనం డిలేట్ బాక్స్లో ఫస్ట్లో పెట్టినవి కూడా ఇంతవరకు ఎక్కించుకోలేదు. మొన్నగా చింతల చెరువు వెంకటయ్య గారి కూతురు అమ్మాయి 8th అయిపోయింది గత సంవత్సరం. 9th క్లాస్కు మోడల్ స్కూల్కి మెచ్ చేస్తున్నాం. మన స్కూల్లో డ్రాప్ అవుట్లో ఉండదు. అలాంటి అమ్మాయిని ఈ రోజుకి కూడా వాళ్ళు డిలేట్ డ్రాప్ అవుట్ బాక్స్లో నుంచి వాళ్ళ స్కూల్లో ఎక్కించుకోలేదు. మనం అడిగితే వాళ్ళు ర్యాష్గా మాట్లాడారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కూడా ఎలా అంటే అలా భయపిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ పరిస్థితి అది. గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదివే పిల్లలు మన స్కూల్లో ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్ మన మల్లికార్జున రెడ్డి అన్న కూతురుంది. అది చేయడంలో అయినా దిట్టనే, గేమ్స్లోనైనా అమ్మాయి బాగుంటుంది, చదువులో అయినా బాగుంటుంది. ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్ పిల్లలని ఊళ్ళో అమ్మాయి 5th క్లాస్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివే ఏ పిల్లని తీసుకొచ్చినా అమ్మాయితో కాంపిటీషన్లో నెగ్గమనండి. అప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్లో వేయండి, బాగుంటుంది. మన గ్రామ సర్పంచ్ అయిన పోలమ్మ వెంగళరెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి శరణ్య అంత పోటీ పడుతుంది. మరి ప్రైవేట్ స్కూల్లో వాళ్ళు మరి ఎవరో పోటీ పడండి. మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. ప్రైవేట్ స్కూల్లో పంపిస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు చదివితే చదువుతారు, లేకపోతే మధ్యలో ఆగిపోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళ చదువు. మరి ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు మాట్లాడాలంటే లేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్రజెంట్ మన గ్రామంలోని చైర్మన్ గారు ఇంకా రాలేదు, పాఠశాల చైర్మన్. మరి ముందుగా ప్రార్థన గీతంతో ఇప్పుడు ఏది అది కాలిపోయి వదిలే సీతారం
ఎలకపాటి సీను గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మానపల్లి విశ్వరూపాచారి గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి. ఎలకపాటి విశ్వం గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎలకపాటి రాజయ్య గారిని, ముందుగా ఈ మన పాఠశాల యంగ్ డైనమిక్ అండ్ ఎక్కలి సుబ్బారావు స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మన పాఠశాలను ఉద్దేశించి గ్రామస్తులైనటువంటి మన గ్రామ ఉప సర్పంచ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. వేదికలంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు ఎంఈఓ సార్ గారికి మరియు గ్రామ సర్పంచ్ పోలమ్మ గారికి మరియు ఇతర పెద్దలకి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ఇక్కడ నేను 6, 7 తరగతులు చదువుకున్న. పాలెంలో 1 నుంచి 5 వరకు ఉంది. కానీ కొన్ని సందర్భాలను బట్టి కొన్ని పాఠశాలప్పుడు కొన్ని స్కూల్ చదువుతాము వచ్చారు ఇక్కడికి. తర్వాత మళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళాక మేము ఇక్కడ 6, 7కి వచ్చినాక సారు మమ్మల్ని లేపి, బాబు ఈ యొక్క వాతావరణం ఎలా ఉంది, ఆ వాతావరణం ఎలా ఉంది అని అడిగేవాడు రోషన్కాంత్ సార్. అప్పుడు ఎంఈఓ సార్ అప్పుడు ఏమన్నారంటే మన రామదాస్ నాయక్ సార్ ఉన్నారు. అయితే అది అక్కడ అయిపోయినాక చిన్నగా ఇక్కడ 6, 7 తరగతినప్పుడు స్కూల్ డెవలప్ లేదు. స్కూల్ డెవలప్ లేకపోయినా కానీ ఇప్పుడు 10th వరకు ఉంది. చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు మేము చాలా బాధపడిందంటే మేమున్నప్పుడు నుండే చాలా బాగుండేదని చెప్పి అనుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడు చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం. తర్వాత ఈ పాఠశాలలో ఎప్పుడైనా సరే ఆగస్టు 15, జనవరి 26 ఆ 2 మాత్రమే జరిపేవాళ్ళు, ఇంకా ఏది జరపరు. కానీ ఇప్పుడు సారు నల్లగొండ నుంచి సారు ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చాడు. అక్కడ ఆ డెవలపింగ్ చూశాను. తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మన స్కూల్లో డెవలపింగ్ చూస్తున్నాను. చాలా సంతోషం సార్. మీరు వచ్చినాక స్కూల్ చాలా డెవలప్ అయింది. ఇంకా పిల్లలు ఇలాగే కంటిన్యూషన్ అయ్యి మెరుగవ్వాలని, ఇంకా ఉన్నత భవిష్యత్తులో మంచి మార్కులతో 10th క్లాస్ వరకు వచ్చి మంచి మార్కులతో స్కూల్కి కానీ మన తల్లిదండ్రులకు కానీ అందరికీ మంచి పేరు తేవాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. నేను ఎప్పుడు ఇంత ముందు చూడలేదు, చూస్తున్నాను. అంటే ప్రతిసారి ఫోన్లో మాట్లాడతాను కానీ వాళ్ళు మనకి టైం ఇవ్వలేదు కలవడానికి. ఈరోజు కలిసినందుకు సంతోషం సార్. మరి పంచాయతీ కార్యదర్శి శివకోటేశ్వరరావు సార్ గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. సార్ ఎక్కడున్నా రావాలి. మీరు చిన్నదోర్నాల పాఠశాల అనగానే 20,000 ఇచ్చాడు. మరి నేనెవరో తెలియదు సార్కి యాక్చువల్గా అయితే. ఈ ఊళ్ళో పనిచేశాడంట. మరి సారు దోర్నాల్లో ఫస్ట్ మన పాఠశాలకి మొట్టమొదటి దాతను క్లాప్తో ఆహ్వానించండి. మరి వారు మనం ఒక్క మాట అడగగానే మన పాఠశాల పిల్లల కోసం మన పాఠశాల విద్యార్థులకు డెవలప్ అవ్వాలనేసి వారు మన పాఠశాలకు సహాయం చేస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు మన పాఠశాల గురించి బాగా భక్త అయినటువంటి మన ఊళ్ళోనే జడ్డు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా వచ్చు.
మరి మన పాఠశాల ఉపాధ్యాయులందరూ స్టేజ్ మీదకి ఒకసారి వస్తే బాగుంటుంది సార్. అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. ముందుగా కోటేశ్వరి మేడం గారిని, తర్వాత నారాయణ గారిని, తర్వాత రామకృష్ణారెడ్డి సార్ గారిని, తర్వాత స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. తర్వాత సుధాకర్ రెడ్డి సార్ గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. తర్వాత ఇమ్మడి శ్రీనివాసు సార్ గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. పిల్లలు ఎవరు గోల్ చేయకూడదు, దాంతోపాటు క్లాస్ రూమ్స్లో ఎవ్వరు ఉండకూడదు, బ్యాగ్ కూడా ఎవరు ఉండకూడదు. సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, కావాలని చూసుకోండి. పైన బిగించాం. ఓకేనా? నైట్ కార్యక్రమం చేయడం అంటే కష్టం అనేసి సీసీ కెమెరాలు కూడా స్కూల్లో ఉన్నాయి. ఏ తప్పు చేసినా ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు జడ్జి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసింది కావచ్చు. సభకు అదేవిధంగా సభాధ్యక్షులైనటువంటి మన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీనివాసం సార్ గారికి, అదేవిధంగా గ్రామ సర్పంచ్ గుండారెడ్డి పోలమ్మ ఎంగల్రెడ్డి గారికి, మన పాఠశాల విద్యా కమిటీ చైర్మన్ ఎక్కలి సుబ్బారావు గారికి, అదేవిధంగా మన ముఖ్య అతిథి మన ఎంబీఓ గారు బి మస్తానాయక్ గారికి, అదేవిధంగా మనకు గతంలో ఇక్కడ సెక్రటరీగా పనిచేసి ప్రజెంట్ మేజర్ దోర్నాల గ్రామంలో సెక్రటరీగా పనులు చేస్తున్నటువంటి శ్రీ ఎన్ శివకోటేశ్వర సార్ గారికి, అదేవిధంగా మిగతా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, వార్డు మెంబర్లకు మరియు అందరి టీచర్లకు, అదేవిధంగా గ్రామ పెద్దలకు, విద్యార్థులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా మేము చదివినటువంటి అంటే 1980వ దశకం. తర్వాత ఏదో ఒకటి చదువుకున్నాము, ప్రయోజకులైనాం, ఏదన్నా మన వంతుగా చేయాలనేటువంటి ఒక కుతూహలం ఉంది. కానీ ఉన్న అంత పెద్ద వ్యక్తులు చేయలేకపోయినా ఏదో వృత్తాపత్తిగా ఉండాలనేటువంటి సంకల్పం ఉంది. ఆ సంకల్పం ఒకసారి సార్ పిలవడం, సార్ పిలిస్తే సార్ ఖచ్చితంగా అయితే నేను అనుకునేటువంటిది ఒకటే సార్, ఏ గ్రామమైనా ఎక్కడైనా విద్య వైద్యము అందితే ఆ గ్రామాలే అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి సార్. విద్య అంటే నాకు బాగా ఏదైనా గ్రామానికి అభివృద్ధి. కాకపోతే నేను కొద్దిగా దేవుడి యొక్క వాటల్లో కన్నా కూడా ఏ గ్రామమైనా చదువు కానీ ఉంటే అన్ని వర్గాలు కూడా అభివృద్ధి చెంది బాగుంటుంది అనేటువంటి సంకల్పము కొంచెం ఉన్నది. దాంతోపాటు ప్రజెంటు నేను గమనిస్తున్నది, ఎందుకంటే గతంలో నేను కూడా ఉద్యోగం చేస్తూ ఎక్కడో మార్కాపులు 20 రూపాయలు ఉన్నా 3 సంవత్సరాల నుంచి మన గ్రామంలోనే ఉంటా చూస్తే చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. బాగా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అంటే ఇందాక మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు 2 పండుగలే జెండా పండుగలు, ఆగస్టు 15, జనవరి 26. కానీ సార్లు శ్రీనివాసం సార్ కావచ్చు, మిగతా సార్లు కూడా అందరూ సహాయ సహకారాలు గ్రామ ప్రజలతో తీసుకొని రెండోది ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నారంటే ఆ కార్యక్రమాన్ని మన గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి గారు సునీతా మేడం గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలానే తోటపాటి శ్రీనివాస సార్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి వారు కూడా మనకి